जो नित दी अरदास है ते उस अरदास विच असीं ये बोल बोलदे हां, हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। पर कई दफ़ा ये सवाल जाहिर होंदा है कि हठियां ते जपियां ते तपियां दा की भाव है। किसनों कहंदे हन हठी और किसनों कहंदे हन तपी ते किसनों कहंदे हन जपी। आप जी रोज़ अरदास विच उचारण करदे हो हठियां जपियां तपियां। ये तीनों ही शब्द ऐसे हैं जेकर मनुख दा कीता होया हठ जप तप जे इहदे विच पखंड है तो गुरु नानक साहिब दे घर विच ये प्रवान नहीं है। जेकर इहदे विच पखंड मौजूद है, साहिब जी दे ये बोल ने करम धर्म पाखंड जो दीसै तिन चम जागौती लूटै। जेकर जत तप ते हठ किसे रिदियां सिद्धियां दी प्राप्ति लई कीते ने तो गुरु नानक साहिब दे घर विच ये भी कबूल नहीं ने, नहीं है। जेकर अपने उदर नूं भरन वास्ते आजीविका लई जेकर कीते ने, साहिब जी कहंदे ने फिर ये भी प्रवान नहीं हैं, ये भी प्रवान। गुरु नानक साहिब दे घर विच कैसा हट प्रवान है जो अरदास विच कहंदे हां हठियां कैसा हठ, जपियां कैसा जप ते फिर तपियां कैसा तप। क्योंकि हठ बहुत किस्म दे ने, तप भी बहुत किस्म दे ने, जप भी बहुत किस्म दे ने। एक पासे तां गुरमत दे विच ना हठ नूं स्थान है, ना जप नूं ना तप नूं। दूजे पासे उसे हठ नूं अरदास विच शामिल कीता है हठियां, उसे जपियां नूं अरदास विच शामिल कीता, उन्हां तपियां नूं अरदास विच शामिल कीता है। जेकर मैं हठ दी गल करां, हठ दा भाव है रुक जाना, ठहर जाना, टिक जाना। जिथे मनुख ने पैर जमा लिया ये मेरा हठ है, मैं पैर पिछे नहीं करना, मेरा हठ है। ये हठ भी तीन किस्म दे ने, तीन किस्म दे। पहला हठ ऐसा है मनुख जिहड़ा भी हठ करके बैठा है, भावें उहदी हार हो रही है, भावें उहदा रिजल्ट उहदे सामने है, फिर भी अपना हठ नहीं छड्डदा। अपने हठ नूं मजबूत रखता है और कितनी दफ़ा वो ऐसा भी समझ लेंदा है कि मेरे वालों कीता होया हठ ये हठ नहीं है, ये धर्म है, पर कहंदे ने ये कबूल नहीं है तेरा। इस नूं कहंदे ने हठ धर्मी। जिवें रावण सब कुछ तबाह हो गया पर हठ करके बैठा है। कितनी फौज तबाह हो गई, हठ करके बैठा है। सब कुछ तबाह हो गया, हठ करके बैठा है। और इसे हठ नूं मुख रख के गुरबाणी दे ये बोल ने कि रावण ने इतना हठ कीता और आखिर विच फिर रिजल्ट की निकलिया, सब कुछ तबाह हो गया। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तह रावण घर दिया न बाती। कहते ने सब कुछ तबाह हो गया, मिट गया, पर फिर भी हठ करके बैठा है। ऐसा हठ गुरमत विच कबूल नहीं है।
परवान नहीं ऐसा हठ। दूजा हठ है जिसनों कहते हैं हठ कर्म, उदर की पूर्ति लई हठ करके बैठ जाना, हठ करके उदर की पूर्ति लई। मनुख एक पैर ते खड़ा है, पुट्ठा लटकिया हुआ है, हठ कर रहा है, पर उस हठ दे पिछे आजीविका छिपी हुई है। गुरु नानक साहिब दे घर विच ऐसा हठ भी कबूल नहीं है, नहीं है। तीजा हठ है जिसनों योगी पुरुष करते ने, हठ योग। और जेकर मैं अर्ज करा हठ, इहदे विच जिहड़े दो अखर हन हाहा ते ठठा, हठ। एक दा भाव है सूरज, दूजे दा भाव है चंद्रमा, हठ। योगी पुरुष की करते ने, सूरज ते चंद्रमा, एक नाड़ी ठंडी दूजी नाड़ी गर्म, इड़ा पिंगला, वो ऐसा योग करते ने, योग करदियाँ करदियाँ रिद्धियाँ सिद्धियाँ की प्राप्ति कर लेंदे ने, उन्होंने कहते हैं हठ योगी। चंद्रमा ते सूरज, हठ योगी। गुरु नानक साहिब दे घर विच हठ योग भी कबूल नहीं है, नहीं है, क्योंकि रिद्ध सिद्ध अवरा स्वाद ये कबूल नहीं है। ना हठ धर्म कबूल है, ना हठ कर्म कबूल है, ना हठ योग कबूल है। फिर की कबूल है? अरदास दे विच जिन्हां हठियां नूं नमस्कार करदे हां, जिन्हां हठियां नूं चेते करदे हां, वो हठी कैसे सन? कहंदे ने धर्म दे असूलां ते पहरा देना, गुरबाणी दे असूलां ते पहरा देना, और पहरा भी इस तरीके दे नाल देना कि भावें शिर तड़ चों वख हो जाए, पर असूलों ते पहरा देना है, धर्म ते पहरा देना है। और इसे दे परथाए धन गुरु तेग बहादुर साहिब वल इशारा करके कहते ने कि शीश दिया पर सिरर ना दिया। सिरर कहते ने हठ नूं। मैं धर्म दे जिहड़े असूल ने उन्हां ते पहरा देना है। शिर दी जय कान न की जय, पहरा देना है। सूरा सो पहचानी है, जो लड़े दीन कहे डट गए, हट कीता। जो धर्म दे विचार ने, धर्म दे असूल ने, उन्हां ते पहरा देना है, उसनूं कहंदे ने हठी है। गुरु नानक साहिब दे घर विच जितने भी शहीद होए ने, उन्होंने धर्म ते पहरा दिता है, और उन्होंने हर रोज़ असी अरदास विच चेते करते हाँ, याद करते हाँ हठियाँ। जदों असी उचारण करते हैं हठियाँ, तो आप जी की चेतना पहुँच जावे उन्हां शहीदां दे चरणां विच जिन्हां ने धर्म दे उसूलों ते पहरा दिता, समझौता नहीं किया, पहरा दिता है। पर मैं एक अर्ज होर कर दवां, वो हठी कैसे सी? वो हठी वो भी नहीं सी जिन्हों अज असी कहते हैं कट्टरपंथी। वो कट्टरपंथी नहीं सी, वो सहजवादी सी। धर्म के असूलों ते पहरा भी देना ते उत्थे डटे भी रहना, ते उन्होंने कट्टरपंथी भी नहीं कहते सी, सहजवाद उत्तम अवस्था। ऐसी अवस्था दे मालिक जिन्होंने कहते ने हठियाँ। आप जी को नमस्कार है, नमस्कार। फिर जदों असी उचारण करते हैं हठियाँ जपियाँ, जपी कौन हैं? जपी उसनों कहते ने जिहड़ा जप करते ने, जिहड़ा सिमरन करते ने, उन्होंने कहते ने जपी। ये जपी है। पर कई दफ़ा की होंदा है, पुरातन समा तो भावें ये जप की मर्यादा चलती आ रही है, पर एक जप ऐसा कि विशेष सामग्री रख के, कुछ फल रख के जप करना है, और उस दे पिछे मंतव की है, कुछ चाहिए है, धन चाहिए है,
ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜਪ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਜਪ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਜਪ। ਜਿਸ ਜਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਿਮਰਨ, ਐਸਾ ਜਪ। ਹੁਣ ਜਪ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ? ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਪ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਲਾਹੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਪਿਆਲਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਨਕ ਕੈ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵੱਲ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਵੱਲ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾਮ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਮੰਜਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਹੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਦੀਆਂ ਜਪਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਪਰਦੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਨਸਬੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੋ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਕਈ ਦਫਾ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ, ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਕਦੇ 4 ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਮਿੱਤਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ 3 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹੈ? ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ,
ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਐਸਾ ਜਾਪ, ਐਸਾ ਪਾਠ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਸਮਝਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ। ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਜਾਪ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਪ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਜੱਪਾ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੱਪਾ, ਅਜੱਪਾ। ਜਦੋਂ ਅਜੱਪਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਪੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨਹਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਪ ਮਰੇ ਅਜੱਪਾ ਮਰੇ, ਅਨਹਦ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ। ਜਾਪ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਅਜੱਪਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅਜੱਪਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ, ਅਨਹਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਨਹਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਫਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਪੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਜਪੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਜਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਹਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਇਹ ਬੋਲ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਠੀ, ਜਪੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਪੀ। ਤਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣਾ, ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ, ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਕੈਸੇ ਤਰੀਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਹਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਤਪੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਸੇ ਤਪੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸੇ ਤਪੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਪੀ ਹਨ ਉਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਪੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਪ ਕੈਸਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੋ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਰਜਾ ਭਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ। ਇਹ ਤਪੀ ਨੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਪੀ ਹੈ, ਤਪੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਤਪੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਪੀ ਹੋ। ਇਹ ਤਪ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਕਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਕੀਤਿਆਂ ਧੋਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਪੀ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਇਹ ਵੀ ਤਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਇਹ ਵੀ ਤਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 60 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 12 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 12 ਸਾਲ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਤਨੀ ਕਠਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਪ ਹੈ, ਤਪ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਪ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਪ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਖੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਖੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਤਪ ਹੈ, ਤਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਠੀਆਂ, ਜਪੀਆਂ, ਤਪੀਆਂ, ਉਹ ਐਸੇ ਤਪੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤਪ ਪਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਪੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਰ 'ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਪਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਪੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਤਪੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਵੀ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਵੀ ਇਤਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।